मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता सी। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ां लैके आउंदा सी, जदों कि उसकी इन्नी औकात नहीं सी। मैं हैरान हो जाती कि इन्ना सब कुछ कित्थों लैके आउंदा है, पर एक काम बहुत ही अजीब करता है, मैनू बहुत खुश कर दिंदा है। मेरे लिए मेरी पसंद ਦੀਆਂ चीज़ां ते खाना लैके आउंदा है, पर खुद रात हुंदे ही दूजे कमरे दे विच जाके सो जाता है। मैं हैरान हुंदी कि जे इसनूं मेरी इन्नी ही चिंता है कि ये मेरे लिए इन्नी चंगियां चीज़ां लैके आउंदा है, तां फिर इसनूं मेरे विच दिलचस्पी क्यों नहीं? ये मेरे कोल क्यों नहीं बैठता? मेरी गल क्यों नहीं सुनता? मेरे नाल उसका बर्ताव ठीक क्यों नहीं है? मैं एक रात पहला ही उस दूजे कमरे विच लुक गई ताकि जदों वो उत्थे आवे तां मैनूं पता चल जाए कि आखिर वो इस कमरे विच क्यों आउंदा है, मेरे कोल क्यों नहीं बैठता। उस समय मैं अपने पति नूं अजिही हरकत करते हुए देखा कि मैं अपने कन्नां नूं हत्थ लगा लिया। मेरा नाम निशा है। मैं बहुत ही ज़्यादा सोहनी सी। मेरी भाभी नूं मेरी खूबसूरती तो बहुत नफरत सी। वो कहंदी सी कि तेरा हुसन दा एक दिन मिट्टी विच मिल जाएगा। मैं कहंदी सी कि रब तो डरो भाभी, मैं तुहाडा की बिगाड़िया है। मेरी माँ जिउंदी सी, मेरे पापा इस दुनिया विच नहीं सी, पर जदों तक मेरी माँ सी उस समय तक उस घर विच मेरी हुकूमत चलती सी। मेरे भरा नूं भी मेरे तो नफरत सी। वो कहंदा सी कि तू मेरी पत्नी का मुकाबला ना करया कर। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर सी, क्योंकि मेरे तो कोई गलत गल बर्दाश्त नहीं हुंदी सी। हुण जे मेरी माँ नूं समय ते खाना नहीं दे रही है जां बासी खाना दे रही है तां मैनूं गुस्सा आ जांदा सी। एक दिन तां उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिता, जदों कि मेरी माँ पहलां तो ही शुगर की मरीज सी। मैं कहा पहलां ही इसकी तबीयत खराब रहिंदी है, तू ताज़ा खाना नहीं बनाउणा सी तां तू दस दिंदी। बासी खाना दे के क्यों मेरी माँ नूं मारना चाहुंदी है? इस गल ते अजीब बहस होई कि साडे दोवां ननाण भाभी विच लड़ाई भी हो गई। मेरे भाई ने तां अपनी पत्नी का ही साथ दिता ते उसने मैनूं कहा कि तैनूं तां मैं एक दिन अजिहा सीधा करूँगा कि तू तो बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम की है वड्डी भाभी नाल एवें गल करना? मैं कहा कि गल छोटे वड्डे दी नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं जरूर बोलूँगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इन्नी खराब हुई कि वो हस्पताल पहुँच गई ते 3-4 दिन तक बीमारी नाल लड़न तो बाद वो इस दुनिया तो चली गई। मैं बहुत परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार सी, पर वो सारे ही मेरी माँ के सोहरे वाले सी, इसलिए उन्होंने कोई ज़्यादा दुख नहीं होया। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया ते चले गए। हुण घर विच सिर्फ मेरा भरा ते मैं सी। एक रात भरा कमरे विच आया ते उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया विच नहीं रही। मैनू लग्या कि कहेगा कि कोई गल नहीं है, मैं हाँ किसी चीज़ की जरूरत हुई तो मैनू कह देना। पर उसने कहा कि अगले एतवार वाले दिन तेरा ब्याह है। जदों उसने अजिही गल की तो मैं हैरान रह गई। मैं हैरान होकर पूछा कि? उसने कहा कि हाँ मैं तेरा ब्याह कर रहा हाँ, अपने घर दी हो जाएगी तो चंगा रहेगा। मेरे विच इन्नी जरूरत नहीं सी कि सवाल करा कि मेरा ब्याह किस नाल करा रहा है, पर इन्नी जल्दी ब्याह? उसने कहा कि बस ब्याह की रस्म है, क्योंकि हुणे हुणे माँ मरी है ते तेरे दिल विच कोई इच्छा है तो उसनूं दिल विच ही दफन कर देना। मैं तेरे लिए महीना पहला ढोलकी नहीं रख सकता ते ना ही तेरे दुल्ले नूं घोड़ी ते लिया सकता हाँ। इन्ना कह के वो कमरे तो चला गया। मैं सराहने ते सिर रख के रोना शुरू कर दिता, पर फिर दिल नूं ये सोच के तसल्ली करा ली कि चलो ब्याह तो एक दिन होना ही सी, पर जे हो जाएगा तो अपना घर तो होवेगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पवेगी। भाभी तो जान छुट जाएगी, नहीं किसी होर तरह नाल भाभी तो जान नहीं छुट सकती। यही सोच के मैं भी दिन गुजार लगी। पर ब्याह वाले दिन ये देख के हैरान रह गई कि मेरे भरा ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान नाल मेरा ब्याह तय किया सी। शायद इस विच भी मेरी भाभी की ही कोई चाल सी, क्योंकि जदों भी लड़ाई हुंदी सी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती सी। मैनू लगता सी कि वो किसी दिन जरूर ही मेरे तो बदला लवेगी, ते अज उसने यही किया सी। वो कामयाब हो गई सी, क्योंकि मेरा दुल्हा तो अजीब जी हालत विच बैठा सी। उसनूं देख के कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता सी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं सी, बल्कि एक पागल सी, क्योंकि उसके हत्थ विच टॉफियां फड़ियां हुई सी जिसनों वो खा रहा सी ते उसके वाल बिखरे हुए सी। कपड़े तो
ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁੱਲਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਭੈਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਮਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਕੀ ਪਿਲਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਖਰੇ ਨਾ ਦਿਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਲਾ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। 3 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕੰਧ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਬੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ 20-25,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਏਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸੀ ਹੀ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਏ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ।
ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਖਰੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ।
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰਤਾਰ ਕੁੜੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।